छतर तख्त दे मालिक जागदी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा सदका ये सत्संगत दीआं सुभाग घड़ियां आपां नूं प्राप्त होईयां हन। सच्चे पातशाह जी की अमृत पवित्र गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने प्यार श्रद्धा नाल सरवण किया है। अब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहिब जी महाराज के पवित्र जीवन की लड़ीवार कथा प्यार श्रद्धा नाल सरवण करिए। गरीब नवाज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तलवंडी के अंदर सच्चे पातशाह जी का बचपन बतीत हो रहा है। गरीब नवाज जी की बाल लीला कविराज बहुत प्यार श्रद्धा नाल दस रहे हैं कि सच्चे पातशाह ने छोटी जी आयु में पांधा जी की कल्याण की है। महाराज के पिता जी लै करके गए है, पांधा जी मेरे पुत्र नानक को पढ़ाओ। तो पांधा जी ने हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह जी को नमस्कार की, कहा बाबा कालू जी पुत्र करके ना जाना, ये तो समक्ष जियां पढ़ाने लिए संसार में आए है, विद्या के जन्मदाता हैं। इन्हों तो वही पढ़ा सकता है ना जिहड़ा इन्हां तो वड्डा होवे। सच्चे पातशाह जी ये जियां की कल्याण वास्ते धरती ते अवतरे ने। अपने पुत्र की महिमा सुन मन में खुशी तो हुई है, पर श्रद्धा नहीं वो पैदा होती, क्योंकि ये गुरु साहब के कहे हुए वचन ने जो बाबा कालू जी ने पहले जन्म में इच्छा की सी कि प्रताख दर्शन बख्शो। फिर ये वचन कहे सन कि दर्शन तो रोज करोगे, प्रतीत नहीं आवेगी, पहचान नहीं सकोगे। सच्चे पातशाह जी का रोज दर्शन बाबा कालू जी करते हैं, पर जिस अवस्था में पांधा जी पहुँच गए ने वो अवस्था महाराज के पिता जी को नहीं प्राप्त होती। पांधा जी तत् बेते महापुरखों की अवस्था में पहुँच गए गुरु जी के उपदेश करके। मन के अंदर वो साख्याता हुई जिसलिए प्राणी मात्र धरती ते आउंदा है, जन्म लैंदा है। अपना जन्म सकार्थ होया जिस समय दिसिया, पांधा जी निहाल हो गए। सच्चे पातशाह बालकां विच खेडदे है ते बालक भी इन्ना महाराज जी नाल प्यार करदे है कि उन्हां दे माता पिता जबरदस्ती उन्हां नूं खिच खिच के शाम नूं घरां विच खड़दे, पर बालक महाराज का संग नहीं छड्डदे, सतगुरु जी की संगत नहीं त्यागते। कविराज उत्थे महाराज के बचनों की महिमा कर रहे सन कि गुरु जी जदों अपने मुख तो बोलते हैं इउं लगता जिवें तिखे तेज धार तीर हन महाराज के बचन। जिहड़ा भी सुनता है अपने कन्नां नाल उहदे हृदय नूं विंध दिंदे आ महाराज जी के बचनां रूपी तीर। ते जिहड़ा सतगुरु जी के बचन सुन लैंदा है उन्होंने फिर साध संगत की बराग पैदा हो जाता है, जीवन की सच्चाई वो सामने आ जाती है। अगे कविराज जी ने संखेप रूप में प्रसंग कहा तो आप अज नवा प्रसंग आरंभ कर रहे हाँ। सतगुरु जी कागज के उपर कुछ लिख रहे थे। महाराज के पिता जी ने वेख करके क्या पुत्र जी की लिखते हो? बड़ी गंभीरता नाल कल्ले बैठे सी लिख रहे थे। महाराज अगों कहते पिता जी गीता के श्लोक लिख रहे हैं। बड़े हैरान हुए बाबा कालू जी कि इन्नी छोटी उम्र में कितों गीता के श्लोक लिखते एवं करते हैं। कहने लगे चंगा पुत्र जी मैनू दिखाओ। तो हैरान रह गए सचमुच ही उस पेपर के उत्ते कागज के उत्ते किन्ने गीता के श्लोक गुरु साहब ने लिख दिते सीगे। कहा कि तुहानू इहदा तात अर्थ पता है, मतलब पता, अर्थ पता है,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਅਰਥ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੈਸੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਵਿਤ ਬਾਨ ਜਿਮ ਲਛ ਪਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਗੇ ਕਵੀਰਾਜ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਨੁਸ਼ ਧਾਰੀ ਦਾ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣ ਲੱਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਭਦਰ ਦਸ਼ ਪਰ। ਤੇ ਵੀਰ ਭਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਨਦੀ ਮੱਧ ਮੱਛ ਪਰ। ਤੇ ਨਦੀ ਮੱਧ ਮੱਛ ਪਰ, ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਜਾਲ ਪਾਨ ਹੈ। ਚੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਵਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੀਰ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਰ ਮੱਛ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਭਛ ਪਰ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਬਲ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਜ ਜਿਮ ਪਛ ਪਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਜ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ ਦੂਜੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚੰਡ ਬੇੜਾ ਲਛ ਪਰ ਕੀਨ ਦੁੱਤ ਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਿੜਾ ਲਛ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡਕਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਬਿੜਾ ਲਛ ਦੈਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਮ ਸ਼ਿਤ ਪਾਲ ਪਰ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰੰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ। ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨੁਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਨੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਨੁਸ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ,
ਅੱਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਲ ਪਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੰਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਮਾਗ ਪਾਲ ਪਰ ਜੈਸੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਰਾਸੰਧ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਕਰ ਜਿਮ ਕੋਹ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਚੱਕਰ ਹਰ ਦਰੋਹ ਪਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਪਰ ਤੈਸੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਬਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਬੀਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 84 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਬੀਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੈਸ ਭਾਂਤ ਹਰ ਖੇਲਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਕਟਤ ਜੋ ਕਲਮਲ ਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵਈਆ ਬਾਲਕ ਸੋ ਮਿਲ ਖੇਲਤ ਖੇਲਨ, ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਦੁਲੋਕ ਤਾਤ ਦੁਲਾਰੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਲਾਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਭੂਖਨ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਧਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਕੀ ਬੀਥੀ ਬਿਹਾਰੈ, ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਬੀਥੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੌੜ ਚਲੈ ਕਬ ਬੈਸ ਰਹੈ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੌੜਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਬਹੂ ਮਧਰੇ ਮੁਖ ਬੈਨ ਉਚਾਰੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆ। ਭੋਜਨ ਮਾਤ ਤੇ ਲੇਕਰ ਖਾਤ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਤ ਹਿਰਤ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਕਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੜਨੈ
बिन नानक बैस बिहाए। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਕੌਣ ਸਿਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਜਰਾਨ ਕਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਰਕੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਕਮਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਿਜਕਾਰ ਕੀ ਰੀਤ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਾ ਬਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਜੇਕਰ ਹੈ ਜਗਨਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਮਨ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਬ ਮੋ ਕੋ ਯੋਗ ਪੜਾਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਹੋਏ ਜਬੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਬ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਰੰਭਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਲਕ ਰੋਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਦਿਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਚੱਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰਸੀ ਬਾਲ ਪੜੈ ਮਿਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਾਲਕ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਐਸੇ ਮਲਾਨੇ ਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਕਹੇ ਹਿਤ ਸੋ ਬਚਨ ਆਤਮੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਤਮੰਦਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਤ ਹਿਤ ਸੋ ਦੇਹੋ ਪੜਾਏ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਇਹ ਤੂਰਨ ਹੈ ਮਤਬੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਭਲੋ ਮੁਝ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮੋਂ
ਮਨ ਪੜੈ ਤੋ ਆਨੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਬੈਨਿਓ ਮਲਾਨੇ ਪਨ ਸੁਬਹਿ ਦਿਵਸ ਭਲੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਕਤਬ ਮਾਹੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕੋ ਬਿਠਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਕਤਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਰਿਓ। ਹੇਤ ਸੋ ਪੜਾਉ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਤੁਝ ਸੰਗ ਗਾਉ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਖਿੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤਬ ਗਇਓ ਰਹਿਣ ਭਈ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਓ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਹੋ ਆਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਭੋਰ ਸੰਭੋਰ ਉੱਠ ਦੇਖ ਸੁਖਾ ਦਾਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਬੈਨ ਸੋ ਦਿਲਾਸੋ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੜੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੀਤ ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਈਏ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਮਕਤਬ ਆਏ ਇੱਕ ਕਾਰਖਿਕ ਦਿਨੋਂ ਕਾਲੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਕਤਬ ਉੱਥੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਕਸ਼ਕ ਮਿਠਾਈ ਬਾਂਟ ਪਟਿਆ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਠਿਆਈ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਲਮ ਗਹਿ ਅਬਲ ਅਲਬ ਲਿਖ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਲਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਰ ਸਹਿ ਰਫੀ ਸੋ ਸਭ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਰਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਲਫ ਬੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੁੱਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਦੇਰ ਕਸ਼ ਲਾਗੇ ਮਾਨੋ। ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁੱਲਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਸਨਾ ਮੈਂ ਦੇਰ ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਇਓ ਬਿਸਮਾਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਮ ਆਦਮੋ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਸੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਰਸੀ ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਤਕਾਲ ਬਾਲਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸੋ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,
ਭਾਸ਼ਾ ਮਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇੰਨੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਮਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਕੀ ਬੈਸ ਬੁੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਹੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਾ ਵਾਲੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯੇਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਮਾਨੇ ਕਿਤਾਬਨ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੇ ਜ਼ਬਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਜਮਾ ਖਰਚ ਬਿਸਿੱਖੀਏ। ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਕੇ ਵਿਸਾਲ ਬਲ ਬੈਸ ਜੋ। ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਵੱਡੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਕੋ ਅਵ ਰੇਖੀਏ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਕਾਮ ਨਹਿ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਕੋ। ਮੌਲਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਸੋ ਅਲਖ ਜਾਂ ਕੇ ਲੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਹਨ ਨਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਲੱਛਣ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਫਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਈ ਕਲ ਸੁਤ ਬੁੱਧ ਰਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਜਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਮਾਤਰ ਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਇਲਮ ਜੋ ਕਠਿਨ ਸਿੱਖਿਓ ਬੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਇਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਆਏ ਮੁਖ ਦੇਖੈ ਕਰ ਇਲਮ ਪਰਖੈ ਨਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਟ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਬੈਨ ਕੋ ਵਿਸਾਲ ਬਿਸਮੇ ਗਹੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਲਤ ਪਰਸ ਪਰ ਕਰਤ ਸੁਜਸ ਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬੈਸ ਲਾਗ ਦੇਖੀਅਤ ਸੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਖ ਹੀ। ਬਾਲਕ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਮਦਰ ਬਚਨ ਸੁਨ ਹਿੰਦੂ ਔ ਤੁਰਕ ਸਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਰਕ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਖਾਵਨ ਉਦੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਮਦਰ ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬੈਨ ਮਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੇਖ ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਆਪਨੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਿਤਵਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ
ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਸੋ ਮਿਲੀ ਜੋ ਨਾਮ ਕੇ ਭਜਨ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਗ ਜੈਸੀ ਬਾਣੀ ਕਲ ਕਲ ਮਲ ਖਾਪਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਪਾਪ ਲਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜਿਉਂ ਵਕਤਾ ਅਚੂਕ ਵਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚੂਕ ਵਾਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਚੂਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਿਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚੂਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਰਈ ਕਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁਖਦ ਜੋ ਜੋਗ ਨਰ ਜਪਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਦੈਵ ਪੁਰਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਕਸ਼ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਨਹਿਤ ਲਾਇ ਨਿਤ ਗਾਏ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹਿੱਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲਾਵਾਨ ਭਇਓ ਕਲ ਕੀਰਤ ਸੁਥਾਪਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਧਾਮ ਕੇ ਕਾਮ ਤਜੇ ਟਿਕ ਜਾਵ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਰਤ ਮੂਰਤ ਭਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤ। ਬੂਝ ਹੈ ਬੈਨ ਸੰਦੇਹ ਉਠਾਏ। ਸ਼ੰਕਾ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਚਨ ਲੋਕ। ਸੁਨਿਆ ਤਤਕਾਲ ਗਿਰਾ ਮੁਖ ਨੇਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਲਖਿਓ ਬਹੁ ਲੋਕਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਵਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਝੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਰਿੱਧ ਬਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਮੋਲ ਅਤੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਅਡੋਲਮਤੀ ਅਹਰਨ ਬਲੀ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਐਸੀ ਅਡੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਹਰਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਹਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਡੋਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ
लखन लगे जब नर कला। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, फेरियो बहुर सुभाव। ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜੂਗੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਬਦਲ ਲਿਆ। भई बाल अनजान से ਜਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। कीनो अपन छपाव। ਆਪਣਾ ਛੁਪਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। सवैया पुर बाहर जाए करे तर कै। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ पट तान शरीर पे पाउडर है। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। न बोलत को बुलावत है नर। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸਤਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਝੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਣਗੇ। बेखुद अंतर ध्यान लहै। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अब आन परै घर मात उठावत। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਠਾਉਂਦੇ ਆ। ताओ पे उठै नह मौन गहै। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਮੌਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। एक ठौर पे जुग बासुर बीत है। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਰਹੇ ਨੇ। फिर कै मानव ऐसे कहै। ਹੀਰ ਕੇ ਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, तो मतवान वड्डो सुरग्यान पयो। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। अनजान सा कौन है हेतु। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। बेखुद चित्त उदास रहै। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸੁੱਕੇ ਭਾਗ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। कश होत भयो परेशान हो प्रेतु। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। उन्मत दशा दस आबत। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਨਮਤੀ ਭਾਵ ਮਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਧ ਨਾ ਦੇਹ ਕੀ ਬਾਹੇ ਨਿਕੇਤੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਪੈਨ ਭਨੈ ਨਹਿ ਨੈਣ ਉਗਾਰਤ। ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ
ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੋ ਜਾਣ ਨਾ ਭੇਤੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਦ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਚਿੰਤ ਬਦੀ ਸੁਤ ਦੇਖ ਬਸ਼ੇਖ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਈਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਥਾਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਜੋ ਬਤਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਭ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਨੇ ਕੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਨੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਸਭ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸ਼ ਭਈ ਫਰਮੋਸ਼ ਸਭੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੋ ਬਿਦ ਪਾਰਸੀ ਤੋਹੇ ਪੜਾਇਆ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਨੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਆਪ ਚਲੋ ਸੁਧ ਲੀਜੀਏ ਹਿਰ ਕੈ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖਬਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਭੇਵ ਲਖੋ ਕੇ ਪਰਿਤਿ ਛਾਇਆ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਲਖੋ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ, ਵੇਖੋ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਲਾਨਾ ਗਇਓ। ਕਿਉਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਯਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਰ ਪੌੜ ਰਹਿ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਨ ਸੰਬਿਆਨ ਸਰੀਰ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਬਿਆਨ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੇਗਮ ਹੀ ਅਵਨੀ ਪੈ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਨਵ ਆਨ ਭਏ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਨ ਸੁਨੈ ਸ਼ਰਤ ਐਸੇ ਚਾਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪਲਟ ਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣ, ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਏ ਹੈਰਾਨ ਸਮਾਨ ਤਬੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮਨ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਵਾਕ ਕਹੈ। ਇਉਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਕਬਿਤ ਜਾਇ ਕੈ ਮੁਲਾਨੇ ਨੇ ਦੁਆਏ ਕਰੀ ਬੈਸ ਢਿਗ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਨਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਛਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਮ ਪਰ ਮਿਹਰ ਸੋ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਕੀ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਬੈਸ ਲਗ ਮਾਹੇ ਪਈ ਸੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਖ ਤਵ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਮਾਦਰੀ ਸਭਨ ਹਿਤਕਾਰ ਕੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਸੁਭਾਉ ਭਰਿਓ ਭਾਉ ਸੋ ਸਭਨ ਸੰਗ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ। ਬਦਗ ਪ੍ਰਭਾਉ ਰੀਤ ਜਸ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਆਨਨ ਤੇ ਤੁਸ਼ਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੌਣ ਭਾਨੋ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਖੇਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਤ ਸੁਧ ਤਜੀ ਘਰ ਬਾਰ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਮਸਤ ਕਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬੈ। ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ। ਕਯੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਭਇਓ ਮੁੱਲਾ ਹਿਰਦੈ। ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਜੀ। ਬਹਰੋ ਬਚਨ ਭਗੋਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਵਈਆ ਆਏ ਖਰੇ ਨਰ ਪਾਸ ਜਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੋ ਬੈਨ ਸੁਨੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਹਿ ਬੋਲਤ ਹੋ ਬਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੋਵਤ ਰੰਜ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਿ ਕਹੇ ਤੁਮ ਬੋਲੋ ਥੋਰ ਸਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਮਾਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੋ ਕੈਸੇ ਕਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਉਠੋ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਮਨ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਉਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੈਸੇ ਅਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਮੁੱਲਾ ਕੇ ਸੁਨ ਬੈਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਦੀਨ ਅਤ ਜੋ ਪਇਓ। ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੌੜੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹਰੋ ਹਿਤ ਖੁਦਾਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਚਸ਼ਮ ਕੁਸ਼ਾਦ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਸ਼ਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਨਿਸ਼ ਸਤ ਹੈ ਸਾ ਮੋਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਬੋਲੇ
ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੁਖ ਦਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਹ ਦੇਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ ਮੌਲਵੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋ ਦਰੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰਨੁਏ ਆਜ਼ਰਿਲ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤੈ ਦਿਲ ਹੇਜ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਆਖਰ ਵਿਆਪਤਮ ਕਸ ਨਾਦਾਦ ਚੂੰ ਸਵਾਦ ਤਕਬੀਰ। ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਗਾਹੇਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚੀਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਬਦ ਵਕਤ ਹਮ ਚੋ ਬਖੀਰ ਗਾਫਲ, ਬੇਲਜ ਬੇਬਾਕ। ਨਾਨਕ ਭਗੋਇਤ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਬਾ ਖਾਕ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਆਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਮੌਲਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੰਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਫਸਿਆ, ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੁਖ ਦਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ